నమస్కారం, మై న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు శ్రీనివాస్. ఇక వివరాలకు వెళ్తే, ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే దామచల జనార్దన్ రావు ఆదేశాల మేరకు స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా ఒంగోలు తాలూకా సిఐ విజయకృష్ణ, ఎస్ఐ ఫిరోజ్, హరిబాబు, ప్రభాకర్, మహిళా ఎస్ఐ మరియు పోలీసు సిబ్బంది బృందంచే 33వ డివిజన్ మిలిటరీ కాలనీ యానాది సంఘం కాలనీలో ప్రజలకు దోమలు గుడ్లు పెట్టి నీరు నిల్వ ఉండకుండా చేయడం, దోమల నివారణ కోసం ఫాగింగ్ కార్యక్రమాలు, అవగాహన ప్రచారాలు, తీవ్ర వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల జరిగే ముందస్తు జాగ్రత్తలు, నీటి నిల్వ వల్ల కలిగే ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనేందుకు సిఐ విజయకృష్ణ నేతృత్వంలో 33వ డివిజన్ అధ్యక్షులు నల్లూరి రవి సహకారంతో స్వయంగా పోలీసు బృందం కాలువలకు ఫాగింగ్, బ్లీచింగ్, కాలువల్లో ఉన్న మట్టి తీయుట కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 33వ డివిజన్ అధ్యక్షులు నల్లూరి రవి, పాటిబండ్ల వెంకటేశ్వర్లు మాస్టారు, గంగవరపు కృష్ణమోహన్, మండే శ్రీమన్నారాయణ, సూర్యనారాయణ, జగన్నాథం మురళి, సుబ్రహ్మణ్యం, వలి, ప్రవీణ్, యలమంద, పెరికెల అనిల్ కుమార్, నాగేశ్వరరావు, మాధవ, సుబ్రహ్మణ్యం, తిరుమల, గంగవరపు సాయి, రామకృష్ణ, ఎస్కే హరికృష్ణ, నాగేశ్వరరావు, గోనుగుంట్ల యువన, కొత్తడొంక నాగరాజు మరియు డివిజన్లోని టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేశారు.
show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. The consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని 33వ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి అనాది కాలనీలో ఈరోజు మరి తాలూకా పోలీసు సిబ్బంది మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు మరియు గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క ఆలోచనల మేరకు స్వచ్ఛాంధ్ర స్వర్ణాంధ్ర అనే ప్రోగ్రాం కింద ఈరోజు మరి ఈ నెలలో ఇచ్చినటువంటి టాస్క్లో భాగంగా మరి వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది మన రాష్ట్రంలో. దానివల్ల వచ్చే సీజనల్ వ్యాధులు, దాని గురించి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల మీద మరి ఈరోజు కార్యక్రమం ఇక్కడ చేయటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ వర్షాకాలంలో కాలువల్లో మురికి నీరు చేరి దానివల్ల దోమలు వచ్చి వ్యాధులు రావడానికి అవకాశం ఉన్నందున
మరి ఈరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడికి వచ్చి యానాది కాలనీలో ఇక్కడ పబ్లిక్తో పాటు మిలిటరీ కాలనీ, యానాది కాలనీ 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆ ఏరియాల్లో ప్రజలకి అవగాహన కల్పిస్తూ మేము కూడా వాటితో పాటు మరి కాలువల పక్కన బ్లీచింగ్ అను మరియు కాలువల్లో ఉన్న చెత్త క్లీన్ చేయడం మరియు మస్కిటో కిల్లింగ్ స్ప్రే ఒకటి చేయటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మాతో పాటు మరి ఇక్కడ సహకరించిన ఈ కాలనీ వాసులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్ర ఈ కార్యక్రమంలో తాలూకా పోలీసు వారు, సిఐ గారు, ఎస్ఐలు మరియు స్టాఫ్ సిబ్బంది మొత్తం వచ్చి ఈ 33వ డివిజన్లోని మిలిటరీ కాలనీ యానా సంఘంలో ఈ బ్లీచింగ్, కాలువల మీద బ్లీచింగ్ వేయటం, కాలువలు తీయటం, కాలువ పూడికలు తీయటం, నెక్స్ట్ స్ప్రే ఈ దోమలను చంపే మందు కొట్టడం చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ డివిజన్లో ఈ యానా సంఘం మిలిటరీ కాలనీ ఉన్న ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో భారీ ఎత్తున ఈ ఏరియాలో ఉన్న మిలిటరీ కాలనీ, యానా సంఘంలో ఉన్న ప్రజలందరూ పాల్గొన్నారు. అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. ఏర్పాటు చేసిన స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్రలో భాగంగా శ్రీ గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు మరియు మా ఒంగోలు శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారి సూచనల మేరకు ఈరోజు 33వ డివిజన్లో తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్ వారి సిబ్బంది ఆధ్వర్యంలో మరియు మా డివిజన్ అధ్యక్షులు మరియు కార్యదర్శులు, బూత్ ఇన్ఛార్జీలు, ఈ ఏరియాకి సంబంధించిన సీనియర్ నాయకులందరూ కూడా పాల్గొన్నారు. దీంట్లో భాగంగా ఏంటంటే ఇక్కడ దోమల బెడద ఎక్కువగా ఉండటం, అదే కాక మురికి కొంచెం ఎక్కువగా పేరుకొని పోవటం జరిగింది. ఇంతకుముందు కూడా ఈ ఏరియాలో మొత్తం సిమెంట్ రోడ్లు 2014-19లో మా దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారు ఇక్కడ మొత్తం సిమెంట్ రోడ్లు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ప్రత్యేకంగా ఆయన శ్రద్ధ పెట్టి ఈ ఏరియాని ఒక జోన్గా ఎన్నుకొని ఆయన ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు మేము స్వచ్ఛందంగా అందరం వచ్చి ఈ దోమలకి స్ప్రే చేయటం, అదే కాక బ్లీచింగు ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రజలు కూడా మాకు సహకరించి అందరూ మాకు ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం బాగా దిగ్విజయంగా జరిగింది అని తెలియజేస్తున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వారి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల ప్రకారము, నరేంద్ర మోడీ గారి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారి సూచనల మేరకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ గారి ఆదేశాల ప్రకారము తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది వారి సహాయ సహకారాలతో వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఈ 33వ డివిజన్కు సంబంధించి స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమం ద్వారా బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లటం, దోమల నివారణకు స్ప్రే చల్లటం జరిగినది. ఈ కార్యక్రమంలో మా 33వ డివిజన్ సీనియర్ నాయకులు అనేది డివిజన్ అధ్యక్షులు అండ్ ప్రధాన కార్యదర్శులు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మిలిటరీ కాలనీ యానా సంఘం వాళ్ళ ప్రజల సహకారంతో ఈ ప్రోగ్రాన్ని ఇంత దిగ్విజయంగా సక్సెస్ చేసినందుకు స్థానిక ప్రజలకు, పోలీసు వారికి, స్థానిక శాసనసభ్యులు గారి సూచనల మేరకు మేము ఇంత దిగ్విజయం చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. ఈరోజు ఈ యొక్క స్వచ్ఛాంధ్ర భారత్ కార్యక్రమంగా మా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే మా ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క మోదీ గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు మన స్థానిక డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, తాలూకా వాళ్ళు, పోలీస్ శాఖ వాళ్ళు అందరూ మా ఏరియా రావడం జరిగింది. చాలా సంతోషకరం. ఎందుకంటే ఒక శాంతి భద్రతల విషయమే కాకుండా ఇట్లాంటి ఈ యొక్క పారిశుద్ధ కార్యక్రమం మీద కూడా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రావడం చాలా సంతోషకరం. దీన్ని కూడా ప్రజలు కూడా ఉపయోగించుకొని అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ప్రముఖ గాయని, ఉగాది పురస్కార గ్రహీత డాక్టర్ చల్లా నాగేశ్వరమ్మ జన్మదిన వేడుకలు ఒంగోలు సంతపేట శివం ఫౌండేషన్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ముందుగా చల్లా నాగేశ్వరమ్మ కేక్ కట్ చేశారు. అనంతరం మిత్రులు, శ్రేయాభిలాషులు, అభిమానులు చల్లా నాగేశ్వరమ్మను శాలువాతో ఘనంగా సన్మానించి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా శివ శరణాలయంలో ఉన్న అనాథలకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు, ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త మండవ మురళీకృష్ణ, మండవ సుబ్బారావు, మారెళ్ల సుబ్బారావు, కొండయ్య, దన్నారపు మస్తానరావు, శివం ఫౌండేషన్ నిర్వాహకులు గొల్లపూడి శ్రీహరి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
మళ్ళీ మళ్ళీ పాడాలి ఈ పాట నీ బ్రతుకంత కావాలి పూల బాట మళ్ళీ మళ్ళీ పాడాలి ఈ పాట నీ బ్రతుకంత కావాలి పూల బాట పచ్చగా నూరేళ్ళు ఉండాలని నెచ్చని కలలన్నీ పొందాలని మళ్ళీ మళ్ళీ పాడాలి ఈ పాట నీ బ్రతుకంత కావాలి పూల బాట హృదయమనేది ఆలయము స్నేహము దేవుని ప్రతిరూపము ఆనందాల తేలే వేళ ఆనందాల తేలే వేళ అభినందనలు ఈ చెలికి మళ్ళీ మళ్ళీ పాడాలి పాట నీ బ్రతుకంత కావాలి పూల బాట.
ఒంగోలు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో 79వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఒంగోలు శాసనసభ్యులు దామచల జనార్దన్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, మహిళా నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. పర్వాలేదు, లావుతారు. बोलो स्वतंत्र भारत के, बोलो स्वतंत्र, बोलो महात्मा गांधी के, बोलो महात्मा गांधी के। ఈరోజు 79వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు అందరికి కూడా యావత్ మన జిల్లా ప్రజలందరికీ, అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులకి, నా నియోజకవర్గ ప్రజలకి అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి, ఈరోజు ఇంత ఫ్రీగా మనం ఉన్నాము అంటే ఆ రోజు వాళ్ళ త్యాగాలతోటి మనకు స్వాతంత్రం రావడం జరిగింది. కాబట్టి వాళ్ళ స్ఫూర్తితోటి మనం అందరం కూడా ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరాలు ఉన్నాయి. ఈరోజు రాజకీయాల్లో ఉన్నా లేకపోతే వ్యక్తిగతంగా వ్యాపారాలలో ఉన్నా కూడా మనం కూడా సమాజం కోసం కానీ, సమాజం సేవల కోసం కానీ ఈరోజు వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కష్టపడ్డారో అలాంటి స్ఫూర్తితోటి ముందుకెళ్ళాలి. అందరినీ కలుపుకొని అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండే విధంగా మనం కూడా ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరాలు ఉన్నాయి. ఈరోజు ఉండే పరిస్థితుల్లో మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అనేక పథకాలు కూడా ఏ అయితే మనం ప్రామిస్ చేసాం ఎన్నికలప్పుడు అన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ ఆగస్ట్ 15th సందర్భంగా ఈరోజు మహిళలకు కూడా ఫ్రీ బస్ కూడా ఈవినింగ్ లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళు మన రాష్ట్రంలో ఏ మూలకైనా కూడా ఫ్రీగా వెళ్ళే విధంగా ఈరోజు దానికోసమనే 1800 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు ప్రభుత్వం కూడా ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితులు వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి మహిళల కోసం అని చెప్పేసి ఈరోజు ప్రత్యేకంగా
మన ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లోకేష్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా దాని నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని కూడా ఈరోజు ఆగస్టు 15న చేయడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మనందరం ఏదైతే మనకందరికి కూడా స్వాతంత్రం వచ్చిందో దాని పద్ధతి ప్రకారంగా అందరం కూడా వాళ్ళ స్ఫూర్తితోటి మనం ముందుకెళ్తూ మన దేశాన్ని మనం కాపాడుకుంటూ అందరం కూడా కలిసి ఐక్యమత్యగా ఉండే విధంగా మనం ముందుకెళ్ళాలని జిల్లాకి దగ్గర 7 మంత్రుల్ని ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్డీఏ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అందరూ కూడా కలిసి కమిటీ వేశారు. ఏదంటే డిస్ట్రిక్ట్ బైఫర్కేషన్ మీద. డిస్ట్రిక్ట్ బైఫర్కేషన్లో మనం మార్కాపురం జిల్లా ఇస్తామని చెప్పేసి ఆ రోజు మనం ఎలక్షన్ ముందు చెప్పాము. తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు కూడా చెప్పారు. దాని మీద ఎక్కడెక్కడ జిల్లాలు చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఆ కమిటీ మంత్రుల కమిటీ కూడా వచ్చే నెల 15వ తారీఖు లోపల దాన్ని సమర్పించాలి వాళ్ళు. కాబట్టి మనకు వచ్చే లోపలికి మార్కాపురం సపరేట్ జిల్లా, మన ఒంగోలు కూడా జిల్లాగా 2 జిల్లాలు అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చే లోపల కందుకూరుని మన దాంట్లోకి, అద్దంకి మన దాంట్లోకి చేసుకొని 5 నియోజకవర్గాలు ఒక జిల్లా. అదేవిధంగా అక్కడ ఉండే కనిగిరి కానీ, మార్కాపురం కానీ, ఎర్రగొండపాలెం కానీ, దర్శి కానీ, ఇంకోటి గిద్దలూరు కానీ 5 నియోజకవర్గాలు కలిపి ఒక మార్కాపురం జిల్లాగా చేయటం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే మనం పోయినసారి గవర్నమెంట్లో వాళ్ళు ఇష్టారాజ్యంగా చేశారు. జిల్లాలు కూడా అద్దం పద్దం లేకుండా చేశారు. మేము అప్పుడు కూడా అడిగాము, అప్పుడు కూడా పోరాడాము. ఎందుకంటే మార్కాపురం నుంచి గిద్దలూరు నుంచి మనకు ఒంగోలుకి రావాలన్నా, ఒక కలెక్టరేట్కి రావాలంటే 150 కిలోమీటర్లు, అదే బస్సులో రావాలంటే 4 గంటల ప్రయాణం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడికి రాగానే అధికారులు లేకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళాలి అంటే ఇబ్బంది వచ్చే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఎప్పుడు కూడా దగ్గరగా ఉండాలి. వాళ్ళకి ఇది 40 కిలోమీటర్ సరౌండింగ్లో కలెక్టరు అధికారులు మొత్తం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ప్రజలందరికీ కూడా సంక్షేమ పథకాలు కానీ లేకపోతే వాళ్ళకు ఉండే ఇబ్బందులు కానీ అన్నీ జరగడానికి అవకాశాలు ఉంటాయని ఆ రోజు కూడా చెప్పాం. కాకపోతే ఆ జగన్ రెడ్డి అప్పుడు పట్టించుకోవాలా. ఈరోజు మన పార్టీ మన గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు చేయటం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు ఉండే పరిస్థితుల్లో 33 జిల్లాల వరకు ఈరోజు మొత్తం కూడా రాష్ట్రంలో వస్తూ ఉన్నాయి. పరిపాలనా విధానం కూడా చిన్నది అవుతుందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే 33 కలెక్టరేట్లు వస్తాయి, తర్వాత కలెక్టర్లు, జాయింట్ కలెక్టర్లు, మళ్ళీ ఆర్డీఓ సిస్టమ్ అంతా రెడీ అవుతుంది. కాబట్టి మనకి ఎప్పుడైతే కంపాక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. మనకు కూడా 5 నియోజకవర్గాల్లో మళ్ళీ ఈ కలెక్టర్లు కానీ అంతా కూడా సిస్టమ్ ఉంటుంది. కాబట్టి పనులు ఈజీగా అవుతాయి. అదేవిధంగా సమస్యలు కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రజల్లో ఆ సమస్యలు కూడా తొందరగా సార్ట్అవుట్ అవుతాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ నెక్స్ట్ మంత్ 15 లోపల ఇవన్నీ సబ్మిట్ చేస్తారు. అయిపోయిన తర్వాత అనౌన్స్ చేసి ఫస్ట్ జిల్లాలు చేస్తారు. తర్వాత మండలాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, లేకపోతే విలేజెస్ ఏదన్నా మనకి బైఫర్కేట్ చేసే ఉన్నాయా, ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనకి చేయటం జరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ వార్త ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.